দিনের শুরু। রাতের শেষ, ঘটনার ঘন ঘটা, খবরের মধ্যে খবর, আর সেখানেই হাজির নিউজ আপডেটের ক্যামেরা। খবর তৈরি নয়, খবরের সত্যতাই যাদের লক্ষ্য। দেখুন নিউজ আপডেট শুধুমাত্র এখন কলকাতা চ্যানেলে। পার পাবে না চীন, 20 জওয়ানের রক্তের ঋণ শোধ করতেই হবে। আর এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো 3 সামরিক বাহিনীকে। তারা যে কোনো মুহূর্তে দেশের স্বার্থে চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। চীনের পক্ষ থেকে যে কোনো অপ্রীতিকর সক্রিয়তা দেখলেই তৎক্ষণাৎ কঠোর জবাব দেবে। এইভাবেই সেনাকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। অপরদিকে প্রতিবেশী দেশ নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কয়েক হাজার বছরের। এই সম্পর্ক যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়, এমনই বার্তা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। हमारे बगल की हमारे अत्यंत प्रिय जो देश होते हैं उनका नाम है नेपाल। और हमारी ये राज्य में ऐसा कोई नौजवान नहीं है कि कभी जिंदगी में एक या 2 बार नेपाल ना गए होंगे। लेकिन आज बड़ी दुख की बात यह है कि नेपाल के साथ हमारे देश हिंदुस्तान को भारत जो सदियों पुरानी रिश्ता, ये रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए चाइना की तरफ से एक भारी भरकम साजिश हो रहे हैं। कभी जनरल मैनेक्स जी कहा था कि if anyone says that he is not afraid of death, either he is lying or he belongs to गोरखा आर्मी। मतलब अगर कोई कहे कि हम मौत से नहीं डरते तो इसका मतलब यह है कि वो या तो झूठ बोलते हैं और या तो गोरखा आर्मी के वो एक सदस्य है। कि ये वीरता की तेज हिम्मत, देशभक्ति की एक मिसाल है हमारे गोरखा भाइयों ने। सदियों पुरानी ये रिश्ता वेद की जमाने से जिसका उल्लेख है वो हम किसी हालत में तोड़ने नहीं देंगे, चाहे कितने भी साजिश करे चाइना ने। हम चाइना को ये नापाक मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। हमारे नेपाली भाई बहनों, नेपाल की उत्तर, चाइना बाकी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे हिंदुस्तान है। सदियों पुरानी हमारा रिश्ता है। हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, पशुपतिनाथ जी दर्शन करने जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं। चाइना हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान की जमीन हड़पने के लिए आज से नहीं, आजादी की बात से कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी ये नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए नेपाल उनका साथ हो। मैं ये नहीं कहते कि नेपाल उनके साथ आए, कभी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये बात हमें समझना चाहिए और हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए।
वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ तरह तरह की भड़काऊ वाली बयानबाजी करके, भाषण देकर, गुमराह करके हमारे दोनों देश के बीच एक दरार पैदा करे। लेकिन ये दरार हम पैदा नहीं होने देंगे। हाथ जोड़कर मैं नेपाल वासियों को ये जरूर विनती करूंगा कि आप कभी चाइना की भड़काऊ वाले भाषण में आप हिंदुस्तान पे ऊपर कभी गलत फहमी ना कर बैठे। लगा मुझे तो इसलिए मैं एक व्यक्तिगत रूप से सारे नेपाल वासियों को ये गुजारिश करना चाहता है कि नेपाल हमारा बगल की एक देश है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो हमारा परिवार की तरह है। तो इसलिए ये संपर्क, शादियों पुरानी ये संपर्क बरकरार रखे, ये जरूर हमारी तरफ से सारे नेपाल वासियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। ये मेरा अपनी तरफ से एक कोशिश है। बस। देश জুড়ে যে কোনো সময় সাইবার আক্রমণ হতে পারে। ভারতের প্রত্যেকটি বড় শহরকে টার্গেট করেছে হ্যাকাররা। আর গোয়েন্দাদের নিশ্চিত বিশ্বাসে সাইবার চক্রান্তের পেছনে রয়েছে চীন। ভারত সরকারের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে থাকা ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম সতর্কবার্তা দিয়েছে। তারা জানিয়েছে ভারতকে টার্গেট করে আন্তর্জাতিক সাইবার হ্যাকার চক্র প্ল্যান সাজিয়েছে। তার প্রধান নিশানায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, কর্পোরেট হাউস এবং মিডিয়া। তবে ব্যক্তিগত ইমেল এবং ওয়েবসাইটও হানাদারি হতে পারে। হ্যাকারদের লক্ষ্য একটাই, ভারতের ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া। হ্যাকারদের মোডাস অপারেন্ডি ডিকোড করতে পেরেছেন সাইবার গোয়েন্দারা। তার থেকেই জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় লোগো, এমব্লেম কিংবা ডিপার্টমেন্টাল প্রতীক নকল করে সেন্ডার্স মেলে সেটি ব্যবহার করা হবে। মেলে লেখা হবে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন, অথবা আসবে অন্য কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত কিংবা নীতির ঘোষণা। ইমেল অ্যাড্রেসকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য government.in, nic.in কিংবা warg.in আইডি ব্যবহার করা হবে। ইমেলের সঙ্গে থাকবে একাধিক অ্যাটাচমেন্ট অথবা লিঙ্ক। আর ওই অ্যাটাচমেন্ট ডাউনলোড করলে কিংবা লিঙ্কে ক্লিক মাত্রই ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে নিমেষেই কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে থাকা ডেটা এবং অন্য মেলে তথ্যাবলী অ্যাক্সেস করার পথও সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে। শুধু ইমেল অথবা ওয়েবসাইট নয়, সরাসরি মোবাইলে টেক্সট মেসেজও আসতে পারে। ওই মেসেজের মধ্যে কমেন্ট দেওয়া থাকবে, সঙ্গে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করুন। করা মাত্র একই সংকট। আর এই গোটা পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাটাক ক্যাম্পেইন। কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম সতর্কবার্তায় বলেছে, যে কোনো চেনা ইমেল আইডি খোলার আগেও সতর্ক থাকতে হবে। নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ব্রাউজার থেকে আপাতত বেশ কিছুদিন ইমেল ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে হবে। হ্যাকাররা এই প্ল্যান কার্যকর করতে পারে যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে। তাই এখন থেকে চীনের সামরিক আক্রমণের পাশাপাশি তৈরি থাকতে হচ্ছে আরও দুটি সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য, সাইবার ও বায়ো ওয়ারফেয়ার। বঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আবার বাড়ল। গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত 414 জন, গত 24 ঘন্টায় মৃত 15 জন। বঙ্গে মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 13,945 জন। করোনার আবহে বন্ধ হয়ে গেল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা মাহেশের রথযাত্রাও। 23শে জুন রথযাত্রা উপলক্ষে জনসমাগম এড়াতেই এই ব্যবস্থা বলে জানালো মন্দির ট্রাস্ট কমিটি। তবে নিয়ম মেনে হবে পুজো। অপরদিকে কাল থেকে ভক্তদের জন্য খুলছে তারাপীঠ মন্দির। যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মন্দির খোলা হবে। তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে ভক্তরা প্রবেশ করতে পারবেন না। মন্দিরের চাতালেও ভক্তদের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। আসছি আবহাওয়ার খবরে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা উপকূল হয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আর তার জেরে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী নিউজ আপডেট পেতে চোখ রাখুন এখন কলকাতা চ্যানেলে।